ایسا مقرر آیا رے بابا تقریر کرتے کرتے قوالی شروع کر دیا. یہ قوالی نہیں ہے, رسول پاک کی نعت ہے. ڈھول ڈھال نہیں ہے تو جائز ہے. رسول پاک فرماتے انی ابعث لمحو المزامیر, مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں مزامیر کو, ڈھول ڈبکا یہ سب جو بجایا جاتا ہے, ہارمونیم تبلے جو بجایا جاتا ہے, ان کو ختم کروں. بولو سبحان اللہ. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ ڈھول ڈبکا میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, تبلا ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ پیسہ والے, مریدوں کا جیب کاٹنے والے پیر کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری روح کی غذا ہے. ارے لوگوں سنو, روح کی غذا اگر ہو تو رسول پاک کی محبت ہو, روح کی غذا اگر ہو تو حدیث و قرآن ہو, روح کی اگر غذا تو جو ہو تو رسول پاک پر درود پڑھنا ہو, نہ کہ ڈھول بجانا. رسول یا رسول اللہ زندہ باد. ایک چیز اور بتا دوں, ایک چیز اور بتا دیتا ہوں, سنو یہ بھی یاد رکھنا, بڑا کام آئے گا بھائی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں نے جان لیا کہ وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. حضرت کو دیکھیے تو ان کی آنکھ بند ہے, نیچے منہ ہے, سینہ کی طرف دیکھے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صفت کن لوگوں کی ہے جانتے ہیں؟ یہ صفت بزرگوں کی ہے, دیوانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کہ نہیں بولو؟ تو کسی نے خوب کہا ہے حضرت کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب رسول ہمارے دل میں موجود, جان سے بھی زیادہ قریب موجود, آنکھوں کو بند کیا, دل کی طرف توجہ کی, رسول کا جلوہ نظر آ گیا. اب اس شعر کا مطلب اتنا خطرناک مطلب, کون یہاں تک پہنچے؟ جب تک دیوانہ نہیں ہوگا پہنچنا مشکل ہے. دوستو اگر قرآن پاک سے تقریر کروں نا تو وہابیوں کے دانت ٹوٹ جائے. حدیث میں جانا تو بات کی بات ہے, اگر قرآن سے ہی تقریر کروں گا نا تو دانت ٹوٹ جائے. اب بتاؤ سمجھو تم نے کبھی زنا کر لیا ہے, گناہ کر لیا, چوری کر لی, چماری کر لی, اب تم توبہ کرنا چاہتے ہو, توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کرو گے تو توبہ گھر میں کرو گے, مکہ میں کرو گے, مدینہ میں کرو گے, کہاں کرو گے؟ گھر میں کرو گے, باڑی میں کرو گے؟ ارے پگلے سنو, اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورہ النساء آیت نمبر 64 ہے. بولو اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو, اگر تم اپنے جان پر ظلم کرو, گناہ کرو, بوجھل ہو جاؤ, توبہ کرنے کی نیت ہو تو توبہ کرو گے. کیسے کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کرے, گناہ کرے, چوری کرے, چماری کرے, گنڈا گردی کر لے اور پھر توبہ کرنے کی نیت ہو جائے تو جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تیرا آستہ بتایا, رسول پاک کا آستہ بتایا. کہے لوگوں گناہ کرو گے تو رسول پاک کی بارگاہ میں چلے. اب وہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, فاستغفر اللہ,
अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह से कहे कि मौला मैंने ज़िना किया, चोरी की है, डकैती की है, बाप माँ को परेशान किया था, नमाज नहीं पढ़ी थी, खुदाए पाक तेरी बारगाह में अर्जी है कि हमें माफ कर दो। अब वहाबियों को सुनाओ बेटा, सुन रे सुन, अल्लाह फरमाता है कि वो मुझसे तो तौबा करेगा, मेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांगेगा, लेकिन ए रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल, ए रसूल अगर आप इशारा कर दे, आपकी तरफ से सिग्नल हो जाए कि मौला ये मेरी उम्मत है और तेरी बारगाह में तौबा करता है, मेरे पास आकर के करता है, कबूल कर लो, तो अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, ऐ महबूब आपकी वो उम्मत मुझको बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम नाजिल करने वाला पाएगा। अब लोगों मेरे पास টাকা নাই, পয়সা নাই, গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, সামনে আর সাগর যাব কেমন করে যাব? तौबा तो करनी है, गुनाह तो मैंने किया है, अब रसूल की बारगाह में जाना जरूरी है, तो अब रसूल की बारगाह में जाऊं तो कैसे जाऊं, और जब तक नहीं जाऊंगा तौबा कबूल नहीं होगी, करूं तो क्या करूं? और सामने আমার আরো সাগর কেমনে হব পার, আর পাখির মতো নাই যে আমার ডানা উপর পার গো আল্লাহ, ডানা উপর পার। কেমন করে যাবো খোদা সেই রাসূলের দ্বারে, যেই রাসূলের দ্বারে গেলে আমার তওবা কবুল হবে? মাওলা যাওয়ার মতো ক্ষমতা নাই, টাকা নাই, গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, আমি তো গরিব, আমি কত কষ্ট করে ছেলে মেয়েদেরকে কোন রকম পুষি খোদা, আমার কি ক্ষমা হবে না? পাপীরা শুনো, ওরে বন্ধ পাপী তুই নবীজির দ্বারেতে চলে যা কাঁদিতে কাঁদিতে। बोल रे भाई, अरे झूम के बोलो, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कितने लोग नमाज पढ़ते? हाथ उठा, अब हाथ नहीं, इतने ही लोग नमाज पढ़ते हैं, सब पगले हैं का? आज ससुर से जब बिहा करने के लिए तो बोले घूम लेंगे, गाड़ी लेंगे, बाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वो बेटी भी लगा, गाड़ी भी लगा, पगला का बेटा पगला, ये सब जायज है रे? कहां से सीख के आया था? बिहा करेगा तो अपनी बीवी को कुछ पैसा दे के लाना पड़ेगा रे बेटा, उसको मुहर कहते हैं, कहते नहीं कहते हजरत? उसको मुहर बोलते हैं। शरीयत का नियम है कि बिहा करके लाओगे ससुर की बेटी को, अब दूल्हा के साथ दुल्हन आएगी तो दुल्हन को पैसा दे करके लाओ, 10 दिरहम से कम ना हो, मोटा मोटी आज के जमाने में इसका हिसाब वही 1800 से 2200 करीब होता है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी मतलब चांदी की कीमत जो है बढ़ती है, कभी घटती है ना, इसकी वजह से उतार चढ़ाव होता रहता है ना, तो ये पैसा दे करके लाना पड़ेगा। अब तुमने उसके बाप से 2 लाख ले लिया तो दिया कहाँ रे बेटा? तू चोरी करके लाया, 1500 दिखा करके 2 लाख ठग लिया, तुमसे बड़ा डकैत कौन होगा? और ये पगला का बेटा पगला ऐसा है कि डकैत करने कोई डकैती करने के लिए आता है, उसकी बेटी को भी दे देता है कि भाई ले जा, पैसा भी दे देता है। कैसा मतलब डकैत है, और ये कैसा समाज है रे बाबा। खबरदार हो जाओ, ये तुम जो लेते हो ना ससुर से, ये लेना हराम है, नाजायज है, इससे जो खून बनेगा ये भी नाजायज है, हराम है। हराम खून लेकर के दुनिया में जियोगे, मरोगे तो जन्नत जाओगे? पगला कभी नहीं हो सकता। तुम 100 पीर के पास जाकर के मुरीद हो जाओ, फिर भी ये नहीं जाओगे, हराम का खून है तुम्हारे बदन में। जहन्नम की आग में तुमको जला करके खाक किया जाएगा, राख किया जाएगा। सुनो, नमाज, अल्लाह 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 तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने को फर्ज कहा है। अब तुम नमाज पढ़ते हो, अब नमाज में एक ऐसा जलसा है रे बाबा, जब तक तुम जलसा खत्म नहीं करोगे
ये मिलाद नहीं पढ़ोगे जब तक ये मिलाद की महफिल खत्म ना हो जाए, नमाज के अंदर उस महफिल को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक अल्लाह तुमको नमाज से बाहर जाने ही नहीं देगा। बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलना रे बेटा, ए बाबा बोल, तू लोग काहे नहीं बोलता है? वो लोग नहीं बोलते, नहीं बोलो, तू बोल सुभान अल्लाह बोलो। वो जलसा क्या है जानते हैं? आपने पहली रकात पढ़ ली, दूसरी रकात पढ़ करके आप बैठते नहीं बैठते? बैठते नहीं बैठते? अब 2 रकात वाली है तो दूसरी रकात में सलाम फिरोगे, 3 रकात वाली है तो तीसरी में फिरोगे, 4 रकात वाली है तो चौथी में फिरोगे, और 8 रकात वाली नमाज है तो 8वीं में फिरोगे। हंसना मत रे बाबा, 8 रकात नफल नमाज पढ़ना जायज है एक नीयत से, है ना? रात की जो नफल नमाज है वो एक ही नीयत से 8 पढ़ना जायज है, इतना याद रखो। सुनो, आप तुम नमाज पढ़ोगे, जलसा में बैठोगे, उसको कादा अखीरा भी कहते हैं। कादा का माना बैठना, जलसा का माना भी बैठना। जलसा अखीरा का हो या कादा अखीरा का हो, बात एक ही है। उलमाए किराम बैठे, मैं गलत कह रहा हूं? गलत नहीं है, माशाअल्लाह। तो उस जलसे में तुम पहले क्या करते हो? आलिम उलमा जैसे खुतबा पढ़ते हैं, अल्लाह की शान बयान करते हैं, तो उस जलसे में पहले तुम पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अब तुम खुतबा ही में रसूल पाक को सलाम कर रहे हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। ওগো নবী আপনাকে সালাম। अब নবী আপনার সালামের জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকের উপরে সালাম হোক, আর যারা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বান্দা তাদের উপরেও সালাম হোক। বলেন না সুবহানাল্লাহ। अब पूछा करो যে এই জালসাতে নবী পাককে আপনি সালাম বলছেন, আর আলাইকা তোমাকে সালাম। এখানে কেউ আছে যে যার মা বাড়িতে আছে? তোমার মা বাড়িতে আছে না এখানে আছে? বাড়িতে? ধরো এটা বোতল আছে, মা তোকে দিনুলে মা বাড়তে আছে, আমাকে পাগলা কইবে না মানুষ? কইবে না, কইবে না? আরে বাবা পাগলা বলবে না জি? কেমন তোমরা জি কথা কইছো না কেন জি? হাংরে দিকে যদি এরকম কথা কই কিনা এই মানুষ হাসতে হাসতে সব সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ কই বসে থাকবে। এই শোনে, মা আমার এখানে নাই, এবার মাকে বলছি মা লে তোকে দিচ্ছি। মানুষ কি শালা পাগলা হয়ে গেছে নাকি রে? মা আমার এখানে নাই, বলছি মা লে। এই বাবা শুনো, নামাজে বলছো আসসালামু আলাইকা, নবী যদি এখানে নাই তো নবী তোমাকে সালাম কেন বলছিস? বুঝা গেল যে নবী আমার জান থেকে বেশি করিবে ছিল, মুমিনের দিলে ছিল, আর ওই দিলে যেই নবী বাস করছে ওই নবীকে বলছি আসসালামু আলাইকা। এই নবী যে আমার দিলের মধ্যে আমার জান থেকে বেশি নিকটে রয়েছে, তোমাকে সালাম রইল। আল্লাহর নবী সালামের জবাব আপনার মুখ দ্বারাই দিচ্ছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সালামের জবাব নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন, খুতবা শেষ। अब ये পরে আপনি কি বলছেন? দুরূদ পড়ছেন না পড়েন না গো? দুরূদ পড়েন না পড়েন না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বলুন না, अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बोलছেন হে আল্লাহ। নবীর উপরে সালাম হোক, দুরুদ হোক, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে হয়েছে, ওনার আলা আওলাদের উপরে হয়েছে। নবী পাকের উপরে বরকত অবতীর্ণ হোক, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে হয়েছে, আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আলা আওলাদের উপরে হয়েছে। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, নিশ্চয় তুমি হামিদ, তুমি নিশ্চয় তুমি মাজিদ, বুজুর্গিওয়ালা, হামদওয়ালা। হামিদুন ফাইলুন সিফাতে মুশাব্বাহ সেগা, এখানে ওয়ালা ওয়ালা তরজমা হয় না, হয় না জি? হ্যাঁ, আলিম উলামা বসে আছেন, তালিব ইলমিরা বসে আছেন। হামদওয়ালা, বুজুর্গিওয়ালা। আচ্ছা, দুরূদ পড়লেন কেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আপনাকে ইমতিহানে বসিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, নবীর জন্য তো এখন তো জালসা আরম্ভ করেছিস, খুতবা তো পড়লি, দেখি তুই সুন্নি আছিস না ওয়াহাবি, তোর জালসাতে দুরূদ হইছে না হয় না দেখে, তোর জালসাতে দুরূদ হইছে না হইছে না দেখি। এ বাবাজি ভাইরা আমার, তো সুন্নি মুসলমান নবী পাকের উপরে দুরূদ পড়তে আরম্ভ করে, আল্লাহর হামদ সানা করার পরে, খুতবা পড়ার পরে, আত্তাহিয়াত
তাহিয়াত পড়ার পরে দুরূদ পড়তে আরম্ভ করলো, ওয়াহাবিরাও পড়ে, কিন্তু আমরা পড়ি মাসরুর হয়ে, ওরা পড়ে মাজবুর হয়ে, বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওরা বাধ্য হয়ে পড়ে আর আমরা নবীর প্রেমে ডুবে পড়ি, বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই শের মুসলমান বাবাজি ভাইরে আমার নবী পাকের শানে আপনি দুরুদে পাক পড়ে নিলেন। ও টানাটান শুনিয়েছ, গুনাহ করিয়েছ, ঠিক আছে আপ বল। আপ তো তুই নবীর দরবারে নবীকে সালাম করবি, নবীর উপরে দুরুদও পড়লি, নবী তোর সালামের জবাবও দিয়ে দিয়েছে। আপ বল, নবী তোর দিকে মোতাবাজ্জা, নবীর তাওয়াজ্জুহ তোর দিকে। এখন যা বলার আছে বল, তুই চাস কি? তখন বান্দা বলছে যে আল্লাহ তোমার নবীর দরবারে যখন উপস্থিত হতে পেরেছি, اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين। আল্লাহ আগে তুমি তো আমাকে বখশে দাও, আমি খুব গুনাহ করেছি, খোদা আগে আমাকে বখশাও, আমাকে মাফ করো। আমাকে বলতে ভালো লাগে না বাবা, আমি রাজমহলের মানুষ, বুঝতে পারলেন না? আমাকে যদি 100 বার চিল্লা বলি মুসলমান জোশী আছে না, আমাকে কেমন লাগছে? আল্লাহ আমাকে বকশে দাও, আমাকে বকশে দাও, আমাকে মাফ করো। বলে তাই আমার বাপ মাকে বকশে দাও, দাদা দাদিকে বকশে দাও, যারা আমার বাপ মাকে জন্ম দিয়েছে তাদেরকে বকশে দাও, মুমিনিন মুমিনাতকে বকশে দাও, মুসলিমিন মুসলিমাতকে বকশে দাও, যারা জিন্দা তাদেরকে বকশে দাও, যারা মরে গেছে তাদেরকে বকশে দাও। মাওলা বকশে দাও, তুমি মাফ করে দাও। দেখেন বকশিশের দোয়া এখানে করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছিল যদি গুনাহ করা হয় নবীর দরবারে গিয়ে তওবা করো, তোমার তওবা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কবুল করবে যদি নবী ইশারা করে দেয়। বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, সময় শেষ। এইবার আপনাকে এখানে আমি একটু হুজুর সংক্ষিপ্ত খালি এখানে একটু কথা বলে দিই। এইবার আপনি যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির নাজির মেনে গেলেন, ওনাকে সালাম করলেন, দুরুদ পড়লেন, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন, এইবারে বলেন তো এখানে সবারই কি বাবা মা বেঁচে আছে গো? হ্যাঁ, সবারই বেঁচে আছে? কাহরি মরে গেছে? হ্যাঁ, তো যার মরে গেছে ও বলছে যে আল্লাহ আমার বাপ মাকে বকশে দাও, আর যার মরেনি জিন্দা আছে ও বলছে যে আমার বাপ মাকে বকশে দাও। এইবারে বাবাজি ভাইরা আমার, আপনি যেই দিন আপনার বাবা মা মরেছে সেই দিনে নামাজে এটা পড়ছেন, তারপরে দিনে পড়ছেন, তারপরে দিনে পড়ছেন, তারপরে দিনে পড়ছেন, যতদিন নামাজ পড়ছেন ততদিন আপনি এটাই পড়ছেন। এইবারে বলেন চতুর্থ দিন পড়েন না জি? চতুর্থ দিনে পড়লেন তো নামাজের মধ্যে কিছু আরম্ভ ঢুকে আছে জি? নামাজের মধ্যে কিছু আরম্ভ ঢুকে আছে না নাই? চাহারম নামাজের মধ্যে ঢুকে আছে যে আল্লাহ আমার মনে মাকে আমার বাপ মা তো মরে গেছে, আগে মরেছে না মরে নিলে বাবা, যাদের মরে গেছে তারা মৃত্যু বাবা মায়ের জন্য বলছে আল্লাহ আল্লাহ আমাকে মাফ করো, আমার মরা বাপ মাকে মাফ করে দাও। আরে বাবা, বুঝা গেল যে নামাজটাও সাপোর্ট করছে তো সুন্নি মুসলমানকে সাপোর্ট করছে, সুন্নিদের আমলকে সাপোর্ট করছে, আর সুন্নিদের আকাইদকে সাপোর্ট করছে। নামাজ যখন সুন্নিদের পক্ষে তো ওয়াহাবিদের পক্ষে নামাজ নাই, ওয়াহাবিদের পক্ষে নবী নাই, ওয়াহাবিদের পক্ষে আল্লাহ যখন নাই, তাহলে পাক্কা মুসলমান তারা নয়, পাক্কা মুসলমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। একটি হাদিস শুনিয়ে নিজের বক্তব্য ইতি করছে, একবার বলে দেন সুবহানাল্লাহ। عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزب النال بالنال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله إذا ده يقول يا رسول الله كها حرام الصحابة يقولون بلشين ما هي يا رسول الله কেমন কথা রে বাবা, মা হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ قال رسول الله حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما আল্লাহর নবী বললেন যে যেমন বনি ইসরাইলের সময় ছিল সেই রকম সময় আমার উম্মতেরও আসবে। যোদ্ধাকে বরাবর করে যেমন মানুষ রাখে সেই রকম বরাবরই আমার উম্মত ওই সেই ইহুদিদের সঙ্গে করবে। এমন পর্যন্ত ইহুদিরা যদি নিজের মায়ের সঙ্গে কেউ জেনা করে থাকে আমার উম্মতের মধ্যে এরকম হবে যে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করবে, নাউজুবিল্লাহ। আর বনি ইসরাইল 72 দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতেরা 73 দলে বিভক্ত হবে। একটাই জান্নাতে যাবে, সবাই জাহান্নামে যাবে।
সাহাবাই কিরাম তখন বলছে বাপরে জাহান্নামে যখন একটাই যাবে তা আমরা কি কোথায় যাবো না যাবো? সাহাবাই কিরামের কত ডর, জিজ্ঞাসা করছেন তাড়াতাড়ি করে। তো সাহাবাই কিরামকে বলছেন যে ও সাহাবা শোনো, মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবী, যারা আমার এবং আমার সাহাবার সুন্নাতের উপরে কায়েম থাকবে তারা যাবে জান্নাতে। তখন সাহাবাই কেরাম বুঝে গেলেন যে আমরা সাহাবা যখন তো আমরা জান্নাতি সবাই। আর আল্লাহ ওয়াদা করে দিয়েছেন যে যতগুলো সাহাবা আছে সবাই জান্নাতি, সবাই জান্নাতি। বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, তাহলে বোঝা গেল যে এই যে টাকাওয়ালা, পয়সাওয়ালা, ক্ষেতওয়ালা, খালিয়ানওয়ালা মডলরা বলছে ওরাও কালমা পড়ছে আমরাও কালমা পড়ছিবে, ওরাও নামাজ পড়ছে আমরাও পড়ছিবে, ওর কাছে কোরআন আলাদা হবে, হাঙ্গরে যেমন কোরআন আফরেও কোরআন বলতে তুমি এই মডলকে মারাবার প্যাট ফুটিয়ে রেখে দেবে। ওকে বলেন যে এই বেটা মডল হয়েছিস, তুই মোল্লাইগিরি কর। ওই মৌলবীরা যেটা বলবে, আলিমুল আমাদের যেটা কথা ওইটা তুই বলতে চেয়েছিস। হ্যাঁ, তুই ফিজিশিয়ান হয়ে সার্জারি করতে চেয়েছিস, মানুষকে মেরে ফেলবি। তুই ওষুধ দেওয়ার কাছে আছে, ওষুধ দে। তুই পেট কাটা, তুই মানুষের অপারেশন করিস। শুনে বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, আল্লাহ নবী বলে দিলেন যে 73টা মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটাই যাবে জান্নাতে, বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে, সবাই জাহান্নামে যাবে। এই বিশ্বের মুসলমান এইবারও বলেন, যখন একটাই জাহান্নামে, একটাই জান্নাতে, সবই জাহান্নামে, তাহলে ওরা কালেমা পড়লে কি হবে? নবী পাক তো জানতেন যে কালেমাও পড়বে, নামাজও পড়বে, রোজাও রাখবে, সব কিছু করবে, কোরআনও পড়বে, হলক থেকে তাদের নিচে যাবে না, কোরআন নামবে না, জাহান্নামে যাবে। তো নবী পাক যাদেরকে মুসলমান মানেনি, তুমি কে হে যেন তাদেরকে মুসলমান মানবে আর তাদের কথা বলবে। আর যেই লোকটা নিজের মেয়ে তাদেরকে দিতে রাজি নাই, আর তুমি মডল হয়ে আর বলবে যে ওকে বেটি দিয়ে দাও, চলবে? ওরাও কালিমা পড়ে, নামাজ পড়ে। খবরদার হয়ে যাবে এইরকম মডলের কাছ থেকে। আর এরা যদি তোমাকে বহিকে দিয়ে ওই ওয়াহাবীদের সঙ্গে লেনদেন করতে বলে, বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরে আবার তাদের কাছ তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে নিজের গ্রাম থেকে বাইকাট করে তাকে একদম সমাজ থেকে দূরে করে দিবেন। কারণ এই রকম লোক আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আমি এখান থেকে নিজের বক্তব্য ইতি করছি। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।